जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं ससुरक्षणं स्वहारवक्षस्थलपुत्रश्रियं नमामि विष्णु शिरश्चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरश्चतुर्भुजं। ए महाप्रभु तांकर बिना इंगितर ए संसार आतजात हुए। हे महाप्रभु आपण भाई भौन सहित जो लीला खेला करुछंती ताहा ये जो नवदिनात्मक जो यात्रा आपणकर थिला आज आपण बाहुडी जाउछंती। ए बाहुडार जो खुशी ए बाहुडार जो आपणकर पवित्रता रही भाई भौन को साथी नहीं जगन्नाथ महाप्रभु किपर लीला करुछंती जेतबेले आमे मध्य आम परिवार रे से जगन्नाथ संस्कृति को आपणेगा कथा कारण से स्त्री की से प्राधान्य दे नाहंती तले मां महालक्ष्मी मध्य राग अभिमान करछंती अभिमान सहित मंदिर को जाई नाहंती बा महालक्ष्मी जेतबेले देखिले जे महाप्रभु काले विघ्न घटिब माने बड़ग्राहींकर हो बा माँ शांताणी कांपल्यवासिनी सुभद्रांकर तेणु चुप कि जाइकी से रथ काठटी भांगीदेले पंचमी कारण सूचई देले जे महाप्रभु तुम्हें कौन भूलीगल तुम गोटे घरणी अच्छी जो तुम पे मु रोषई करके अनेक बसी तुम एते तुम माँ घर को जाइछ जे मते छाड़ी देकी आज जाइछ प्रथमे तो मुझे एका अच्छी मुझे रही तेणु तुम जो समस्त को देखिले मोर कौन लाभ पाइब तेणु माँ कहते जे हे जगतर नारी माने स्वामी बिना अधूरा ए जीवन तेणु समस्त समाज नारी माने जानिबा कथा स्वामी को केमती भाव भक्ति सेटा माँ महालक्ष्मी जाना था। महालक्ष्मी को महाप्रभु जिते जीवे बाटे मानभंजन करेंगे एवं सुंदर सुंदर रसगोला नहीं थे माँ को जिते देखा करेंगे माँ मन मोहिबा रसगोला देदेवे। जगत हेउची ब्रह्ममय जगत हेउची प्रेममय श्रद्धा भक्ति स्वरूप ए चैनल बढ़ी उठू ए चैनल प्रसारित हो ओडिशार जनमानस आम एक स्थान हृदय नौ एवं महाप्रभुंकर कथा गाथा को नहीं ए सूचना भक्ति जो आज परिप्रकाश है जो परिस्फुट है ताहा आम अंगे निभेबू ताहाको आपण मान पाखरे पहुँचेबार जो प्रयास करछु सेथिबाई आपन को धन्यवाद। आमे मध्य जगन्नाथ पाखरे कृपा भिक्षु करू बड़े आमे गोटे परिकल्पना करछु 2 वर्ष दीर्घ 2 वर्ष भितर और भाई जे सूचना को माने आनी थिले जो माने तांको प्रछद पटरे थिले जते मते दायित्व दिया गला जते गोटे बड़ चैनल करबा को तांकर जो आशा आकांक्षा थिला तत्पर गोटे पेपर है तापर जो पुना आमर अच्छी से मत कहते सार गोटे ओडिशा सूचना नाम करवा पेपरटा आप तत्पर आम डेभलप कलु तत्पर आम विमल सार आसिले से कहले गोटे आध्यात्मिक किंतु बहु पूर्व आमर पुना जी आम विभिन्न स्टोरी डायरेक्टर हिसाब से कम करती आम डीओपी एवं जड़े आध्यात्मिक चिंताधारा पिला से मत कहते सार आपन तो ये जगन्नाथ मंदिर को जाऊँ सबुदिन सकाଳେ आमर तो जगन्नाथ को नधरले राजेश सारे न करती तेणु आपड़ कौन करेंगे मुझे कही सूचना भक्ति आमर जो गोटे खोलवा गोटे आध्यात्मिक मार्ग में जो कि सारा ओडिशार कथा सारा भारत वर्ष में जगन्नाथ संस्कृति हो बा अल्लाह हो जीशु हो जिते आध्यात्मिक मार्गर लोक मानक आनिक चैनल रे जॉइन करवा एवं लोक मानक ओडिशार संस्कृति परंपरा हिंदू धर्म सनातन धर्मर कथा वेद उपनिषेद एवं विशेषकर जगन्नाथ क्षेत्र जो महिमा को माँ महालक्ष्मी महिमा को आम प्रचार प्रसार कर जो लक्ष्य नहीं कि आज आम बाहुड़ा पर्व शुक्रवार जो तिथि आम आरंभ कर प्रथम आम परिकल्पना करूँ जो पुना मत कहते आम आम प्रथम कल्पना था आम करूँ रथयात्रा किंतु कौन ना कौन मत जो जगन्नाथ कौन तांकर बिना आग्रह तांकर बिना इच्छा पत्रटे भी हले ना आम कौन मतरे करूँ ना से मुझे काली अनेक दिन धरी मुझे आम उठेबा जाऊ ठाकुर बैक आने से मझे मोर मोबाइल चोरी हो जाए मो मन गोटे खराब धारणा थाए तत्पर आमर किसी पिला सबुदिन जो जाती देखिली गाड़ी रे जीवानी आज कारण गाड़ी हुए तो बाटे खराब हो गले आम ठाकुर बैक नहीं पार आड़प दर्शन करें से मुझे चिंता कली काली उमेश को डाक जो उमेश देह भी खराब थाए मुझे कहली क्या लेकिन तत्पर मुझे कहली ना आईदर चलिक ना बैक नहीं जो गाड़ी खराब है से सागे सागे तो महाप्रभु पाखे डाकी डाकी जाऊे महाप्रभु आपणकर गोटे एमती घटना करूँ
କାଲି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଭକ୍ତି ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁ ଏବଂ ମୁଁ ପୁନାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ପୁନା ତୁମେ ତାର ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସମସ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା କର, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ହେବ ନ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ବହୁ ସୁବିଧାରେ ଭଗବାନ କୃପା ଥିଲା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଡ଼ପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଯାହା କଥିତ ଅଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମା ଘରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି MLA ମହୋଦୟ ଯାଉଥିଲେ ପୂର୍ବତନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ହେଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲା, ଜାଗରଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରିପ୍ରଚାର କରିବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଜନମାନସରେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛି ମୁଁ ପୁନାଙ୍କୁ ରାତିରେ କହିଲି ଯେ ପୁନା ତାର ଷ୍ଟିକର ବନା ଏବଂ ତାର ଲୋଗୋ ତିଆରି କର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଲି ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଳି କରିକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଏ ଚାହିଁବେ ସେ ସମୟରେ ହେବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ଆସି ସାରିଲେ ସକାଳୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବେଳ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ପୁନା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିମଳ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ସବୁ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସୁନିତ ଆର୍ମି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପିଲା, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାମେରା, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ହେଉ ବା ମିଡ଼ିଆ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଟିଭିକୁ ଏବଂ ସୂଚନା ଆଣିଥିଲୁ, ଆମେ କାହାର କୌଣସି ନେତା ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା କଥାରେ ଟିକେ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ 4ଟା ଦ୍ୱାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ କଥା, ଆପଣ ସୂଚନା ହେଉଛି 3ଟି ଅକ୍ଷର, ଭକ୍ତି ହେଉଛି 2ଟି ଅକ୍ଷର, ସିଏ ବି 5 ଅକ୍ଷର। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ସୂଚନା ଭକ୍ତିରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାହିଁଲେ କି ନିଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମଦ ପାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଛି, ଏ ସୂଚନା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର କୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ଯାଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଯିଏ ଏହାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ମୋର ଭାଇ ଯିଏ ରାଜେଶ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ବୋଲି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲୁ, ତତ୍ପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଜଗତରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ରଥଯାତ୍ରାରେ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ାରେ କଲେ, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଯଦି ବାହୁଡ଼ାରେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ମନରେ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଆମର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାନ୍ତା, ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାର ଦୁଃଖ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହେଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସିଏ ହିଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ତାହା ମିଛ, କାରଣ ଆମ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବା ଯେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ ଯଦି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିବୁ। ଏହା କୌଣସି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମର ରୋଜଗାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେବଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପ୍ରଚାର କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବୁ, ସେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛୁ, ସେଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଯିଏ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୂର୍ବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହେଉ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ମା ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୂଚନା ଭକ୍ତି
ପଛରେ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସମାଜ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ସମାଜ। ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିତାମାତାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର। ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସମାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ପରିକଳ୍ପନା ସୂଚନା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବା, ଯାହା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଗଠନ କରିବ, ଯାହା ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବ, ଯାହା ଏ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଏହା ହିଁ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ପାରିବୁ ଆମର ଶକ୍ତି ମତେ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଭଗବତମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଂସାର ଗଠନ ହେବ, ସମାଜ ରକ୍ଷା ହେବ, ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସତ ଶାନ୍ତି ଦୟାକ୍ଷମାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁରୋଧ।